जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक शब्द अवतार बाणी के बोहित सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठी साध संगत जी, पावन पवित्र अस्थान सतगुरां दे दरों घरों बरोसाए हुए पूर्ण महापुरुष धन धन संत बाबा अमरदास जी महाराज जियां दी पावन पवित्र जन्म भूमि दे उत्ते जुड़ बैठी साध संगत जी, मानयोग सरदारनी अते सरदार सूबेदार पाल सिंह जी तथा समूह परिवार वालों सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच पहुँच के सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम सुखमनी साहब जी दे जाप करवाए हैं। उपरंत कलयुग की शिरोमणी भगती कीर्तन दे नाल जुड़ना होया है। साध संगत जी, साढ़े 10 गुरु साहिबाना ने कीर्तन किया है। जिन्ने भी भगत ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर सारियां ने कीर्तन किया है। कीर्तन एक वो भगती है जिहदे नाल बहुत सौखे ढंग दे नाल परमात्मा के चरणों के नाल जुड़िया जा सकता है, जेकर कोई चित्त लगा के करे जां सुने। और कीर्तन के बाबत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज फरमान करते ने कि ना राग नाद सब सच है, कीमत कहीं ना जाए। भाव कीर्तन नूं रागां दे विच कीर्तन करना, रागां दे विच कीर्तन करना। सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच कोई भी रागी सिंह रागां तो बाहर कीर्तन नहीं कर सकता। इत्थों तक जिन्नी भी गुरबाणी है रागां दे अधीन है। रागां दे विच महाराज ने उचारण कीती ते सानू हुक्म भी यही है कि रागां दे विच कीर्तन कीता जावे। जिवें मौसमी राग हुंदे ने, बसंत राग है, बसंत जदों चढ़दी है उदों बसंत राग गायन किया जावे, मल्हार राग गाया जावे। अमृत वेले जिहड़े अमृत वेले दे राग ने, प्रभाती राग है, ये राग गायन किए जाण, क्योंकि राग अपने आप दे विच एक महत्ता रखते ने। गुरु ग्रंथ साहब जी आख रहे ने कि राग नाद सब सच है, कीमत कहीं ना जाए। रागे नादे बाहरा इन विद हुक्म न बूझिया जाए। रागां तो बाहर जाकर वाहिगुरु जी की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये गुरु ग्रंथ साहब जी आख रहे ने। सो आप जी ने रागां दे विच कीर्तन आप जी सरवण कर रहे हो। साध संगत जी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज की अपार किरपा हुई है, जिन्हां ने साडी झोली दे विच रागमई जिहड़ी गुरबाणी है वो साडी झोली दे विच पाई है। दो चीज़ां ने, एक है सेवा और एक है सिमरन। जेकर किसी ने परमात्मा की राह दे उत्ते तुरना होवे, ये दोवें चीज़ां बड़ी जरूरी ने। जिवें एक जहाज है, जहाज के दोनों पासे उहदे जिहड़े फर लगे हुंदे ने, जहाज अपने फरां तो बिना नहीं उड़ सकता। एक जिहड़ा पक्षी है, पक्षी एक परिंदा अपने फरां तो बिना नहीं उड़ सकता। इस तरह जिन्हें परमात्मा की खुशी लैनी होवे, दो चीज़ां ने साध संगत जी, सेवा अते सिमरन।
ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁੱਖੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ, ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ RAM। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਆਪ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ।
ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 82 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵਸਾਏ। ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। 82 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰੀਗਰ ਵਸਾਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਗਭਗ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। 7 ਕੁ ਸਾਲ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਗਰੂਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਹੈ। ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਨੂਰਾ ਦੇ ਮਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਹ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ 5, 5:30, 6 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਏ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ, 8 ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ 5, 5:30 ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 7, 7:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਨੂਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੂਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਓ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ
ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਚਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨੂਰਾ ਤੈ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਜਾ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਟਿਆ ਗਿਆ। ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂਰਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੋਤੀ ਕਹੀਏ ਊਂਠਣੀ, ਊਂਠਣੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਇਸ ਖੋਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੋਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਖੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਸ ਖੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਜਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਊ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਿੰਡੇ ਜਾਂ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਖਮਾਣੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਝੋਟਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਬਈ ਨੂਰਾ, ਤੇਰੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਗਰੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦਸ਼ਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਹਾਥੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਰਿਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 84 ਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ